예, 안녕하십니까. 이번 시간은 CBS 뉴스에서 하나를 다뤄볼 텐데요. 예, 이걸 해보겠습니다. More Top Stories에서 Illegal Border Crossings Plans to Levels Not Seen in Decades amid Trump Crackdown. 예, 이런 기사인데 우선 여기 들어가 보면 1분 한 20초짜리 비디오가 있는데요. 예, 비디오를 잠깐 보고 해볼까요? 예. Are plummeting. CBS News immigration and politics reporter Camilo Montoya Galvez has the details from Sunland Park. Apprehensions of migrants attempting to enter the United States unlawfully at the southern border. Well, those numbers are plummeting. CBS News immigration and politics reporter Camilo apprehensions of migrants attempting to enter the United States unlawfully at the southern border. Well, those numbers are plummeting. CBS News immigration and politics reporter Camilo Montoya Galvez has the details from Sunland Park, New Mexico. It is quiet here at the U.S.-Mexico border, where illegal crossings are down by more than 90% from the same time last year. In fact, over the weekend, the Department of Homeland Security reported the lowest single-day tally in migrant crossings here in 15 years. And we have been riding with Border Patrol here in the El Paso sector of the border, and we have yet to see migrants. We have seen Border Patrol agents, vehicles, barriers, and National Guard soldiers, as well as DoD personnel, but no migrants so far. And we have been riding for hours trying to better understand why there has been a dramatic drop in apprehensions. And of course, the Trump administration would say that their immigration crackdown and their tougher policies here at the border are having the intended impact and are fueling this dramatic reduction in illegal immigration here. But the open question is how long this lull in illegal border crossings will last for. Back to you. On the scene for us, Camilo Montoya Galvez. Thank you very much. 예, 거기까지입니다. amid Trump crackdown, 트럼프의 탄압이죠. 탄압의 와중에서 illegal border crossing, 불법적인 국경 넘는 행위들이 plans, 곤두박질 쳤다는 겁니다. To levels, 어떤 수준으로 곤두박질 쳤느냐, 어떤 수준, not seen in decades, 수십 년 동안에 목격된 바가 없는 그런 낮은 수준으로 곤두박질 쳤다는 거죠. 지금 국경을 이제 경찰이 아니고 군인들이 지금 순찰하고 있는 광경이 보이는데요. 워싱턴 DC에서 the number of migrants crossing the U.S. southern border illegally, 그 이주자들의 숫자요, 넘는 미국의 남쪽 국경을 불법적으로 넘는 이민자들의 숫자가 in President Trump's first full month in office, 트럼프 대통령의 첫 번째 그 취임하고 나서 첫 번째 full month입니다. 첫 번째 이제 꼬박 한 달 동안에 불법적으로 남쪽 국경을 넘는 이주자들 숫자가요, plans to a level, 어떤 수준으로 곤두박질 쳤느냐 하면 not seen in at least 25 years, 최소한 25년 동안에 목격된 바가 없는 그런 수준으로 떨어졌습니다. 숫자가요. According to preliminary government data, 이 잠정 정부 데이터에 따르면 obtained by CBS News에서 취득된 정부 데이터에 따르면요. Last month, Border Patrol recorded about 8,450 apprehensions. apprehens가 체포지요. 지난달에 Border Patrol 국경 순찰대가요, 기록했는데 약 8,450건의 체포를 기록했습니다. Of migrants, 이주자들 체포요. Who crossed into the country unlawfully, 불법적으로 미국 안으로 넘어 들어온 이거요. Between official entry points, 공식적인 entry point, 입국 장소입니다. 공식적인 입국 장소 사이에 하니까 불법으로 들어온 거죠. 공식적인 입국 장소와 장소 사이에서 불법적으로 미국으로 들어온 사람들 이제 8,450이요. 지난 한 달 동안에 along the U.S.-Mexico border, 미국과 멕시코 국경을 따라서 들어온 사람들입니다. The statistics show, 그 통계 수치들이 보여주고 있습니다. 이 statistics에서 우리가 뭘 챙겨야 되냐면요, 단수로 받으면은 statistics가 통계 또는 통계학이 됩니다. 통계학. 그 다음에 여기서처럼 복수로 받으면요, 동사가 복수잖아요. 그러면 statistics는 복수가 되는데 하면 통계 수치들이 됩니다. 수치들. 그래서 statistics는
단수로 동사로 받으면은 통계학이 되고 복수 동사로 받으면 통계 수치들이 돼요. 어떻게든 한 단어를 이리저리 재활용을 많이 하자는 거죠. 낭비하지 않고 이리저리 알뜰살뜰 살림을 알뜰살뜰하게 해보겠다는 겁니다. 그래서 이 통계 수치들이 잠정적인 통계 수치들이 보여준다 이 말이죠. 예, 지금 우리가 기억하고 있어야 하는 것이 한 달 숫자입니다. 한 달 동안에 8,400이에요. On some days during a record spike in illegal crossings, 어떤 날에는요, during a record spike, 기록적인 그런 급등 기간 중에 어떤 날들은 in illegal crossings, 이 불법적인 입국이요, 불법적인 입국에 있어서 크로싱사니까 불법 들어오니까 불법 입국해도 되겠죠. 불법 입국에 있어서의 그 아주 기록적인 급등의 시기 동안에 during입니다. during이라는 말은 예를 들면 여름방학 동안 한 달이든 두 달이든 세 달 동안 그 달 동안에 on some days 일부 며칠은요 under the 바이든 행정부 때 그때 한 며칠 동안에 border patrol recorded more than 8,000 apprehensions in a single day. 국경순찰대가 기록을 했는데 8,000건이 넘는 체포들을 in a single day, 단 하루에 8,000건이 넘는 체포를 기록하기도 했습니다. February's total, 그래서 2월 달에 토탈이요, 약 한 8,400건이죠. 대략 이것이 which could be adjusted, 이게 조정되어질 수 있습니다. 이 숫자가요, 나중에 조정되어질 수 있는데 그리고 우리가 상식적으로 다 알고 있는 거죠. 언제 when the government officially publishes the statistics, 정부가 공식적으로 발표할 때 the statistics, 통계 수치들을 공식적으로 발표할 때는 이 숫자가 좀 조정되어질 수도 있다는 거죠. 그런데 하여튼 February total, 2월 달의 토탈은 would be the lowest monthly apprehensions tally, 가장 낮은 월 그 체포 숫자가 될 거라는, tally라는 게 숫자라는 말이죠. 가장 낮은 월 체포 숫자가 될 것이다 이겁니다. Recorded by Border Patrol, 국경순찰대에서 기록된 언제 이래로 since at least fiscal year 2000, 최소한 fiscal year FY요, 회계년도 2000년 회계년도 이래로 가장 낮은, 그러니까 대충 한 25년 만에 가장 낮은 월 체포 건수가 될 거라는 겁니다. 이거 2000년이 뭐냐면 the last period with public monthly data, 2000년이 마지막 기간이었습니다. Public monthly data, 공식적인 월간 체포 데이터를 가지고 있는 마지막 해가 이제 2000년이었다 이거죠. 다음에요. apprehensions tally는요, 명사입니다. 그렇죠? 체포 숫자. 명사면 복합명사 아니느냐 이거죠. 복합명사라고 부릅니다. 왜냐하면요, 복합명사라는 명칭이 필요한 이유는요, 복합명사 규칙이라는 게 있어요. 영어에는요. 복합명사 규칙이라는 게 뭐냐면 앞에 명사는 복수로 만들지 않습니다. 복수로 만들고 싶으면 뒤에 걸 복수로 만들면 돼요. 근데 왜 복합명사 규칙을 지키지 않느냐 이거죠. 복합명사 규칙이 이제 위반인데, 복합명사 규칙의 예외는요, 딱 하나가 있습니다. 앞에 명사가 복수명사일 경우에, 복수로만 써야 되는 명사가 복수명사입니다. 예를 들면요, close cabinet, close cabinet 하면 옷 캐비넷이라는 게 있는지 모르겠지만 하여튼 이 옷이라는 거, 이것은 복수로만 써야 되잖아요. close 해버리면 옷감이 돼버립니다. 그래서 이렇게 복수명사일 경우에는 명사라도 앞에 거 그냥 복수로 해야죠. 근데 복합명사 규칙의 위반입니다. 이거는 복합명사 규칙의 위반인데 신문에서 흔히 이렇게 해요. 계속이요. apprehensions tally, 체포 숫자들 할 때 월간, 이 monthly apprehensions 그래가지고 월간 체포들, 굉장히 하여튼 규칙 위반은 위반이에요. 이거요. 우리가 이렇게 라이팅하면 안 됩니다. 미국 사람들이 이게 계속 이렇게 하지만은 traffic incident tally, 이게 특히 이제 텔리하고 같이 많이 이렇게 위반을 하는데, 교통사고들 숫자, 이럴 때 앞에 S를 붙인다 이거죠. 보통 미국 사람들은 이거 교통사고 하나가 아니고 여러 개니까 복수가 당연하다 이렇게 말하는데, 그럴 때 여러분들이 이거 복합명사는 영어에서요, complex noun이라고도 하고, 이거요, complex noun 또는 compound noun 두 가지 용어를 다 씁니다.
이게 복합 명사란 말이에요. compound noun, complex noun. 이 규칙의 위반 아니냐 이렇게 따지면 이제 좀 주춤하는데요. 별걸 다 하시네 하고요. 네, 그래서 원래 규칙의 위반입니다. 네, 통과하고요. The final tallies usually don't deviate. 그 최종 그 숫자들은 통상적으로 don't deviate 이탈하지 않는다는 겁니다. 많이 이탈하지는 않아요. From the preliminary figures. 그 잠정적인 수치로부터 넘버죠. 숫자로부터 크게 이탈하지 않는다는 겁니다. 지금 preliminary 데이터가 나온 거죠. 8,400이라는 preliminary. 나중에 공식적으로 며칠 있다가 이제 공식적인 통계 수치가 나오는데 통상적으로 크게 달라지지 않는다는 거죠. Over the past 25 years, 지난 25년 동안에 걸쳐서 the only time monthly apprehensions came close to the level recorded in February, 그 유일한 때요. only time 다음에 when이 정략되어 있죠. 뭐 한 때냐면 monthly apprehensions 월 체포 건수가 came close to 어디 가까이 온 겁니다. to level recorded in February. 지난 2월에 기록된 숫자, 지난 2월에 기록된 숫자, 즉 한 8,000명 정도에 가까이 와 있었던 유일한 때는 언제였느냐? in April 2017, 2017년 4월이었는데 when 그때는요, Border Patrol apprehended 11,000 migrants. 지금 8,400이지만 그때는 한 11,000이라는 겁니다. 11,000이요. 4월 한 달 동안에 11,000건 수요. 그러면 굉장히 적은 겁니다. At the southwest border. 미국의 서남부요. 미국 서남부보다 그러니까 뉴멕시코 무슨 캘리포니아 이쪽이요. 서남부. 에이전시 데이터 쇼. 보더 패트롤 이 기관의 데이터들이 그렇게 보여주고 있습니다. While monthly data before fiscal year 2000 is not publicly available, 그리고 2000년도 회계년도 2000년도 이전의 월간 데이터는요, 공식적으로 이용 가능하지 않지만 공식적으로는 발표가 안 돼 있어요. 그러나 the last time Border Patrol averaged roughly 8,000 apprehensions. 근데 마지막 때에 when Border Patrol 국경 순찰 때가 이거 동사로 쓰였습니다. 평균 얼마에 도달했을 때 대략 약 8,000건. 8,000건에 도달해서 apprehension 8,000건 per month 월간 8,000건의 체포에 도달한 마지막 때는 over a year 1년 동안에 걸쳐서 1년 동안에 평균 한 달 18,000명을 기록했던 마지막 때는 was 언제였느냐? in fiscal year 1968 1968년 회계연도 68년 때라는 겁니다. 그러니까 린든 존슨 대통령이 있었을 때요. 그런데 historical statistics 그 역사적인 그 통계 수치들에 따르면 그렇다. 역사적인 통계 수치들에 따르면 그렇다. Illegal crossings along the U.S. southern border, 미국 남부 국경을 따라서 발생하는 이 불법적인 불법 입국이 have been trending downward. 그동안에요, 지금까지요, 과거부터 지금 현재까지, 현재 완료 진행입니다. 지금까지도 계속해서 어떤 경향을 보여왔느냐, 어떤 추세를 보여왔느냐 하면 downward. 아래쪽으로요, 하향 추세를 보여왔습니다. Over the past year. 지난 1년 동안에 걸쳐서 including the Biden administration. 당연히 지난 1년이면 바이든 행정부 때를 포함하는 거죠. After spiking to an all-time high, 역대 최고 수치로 쏟아 최고 가장 높은 역대 all-time은 가장 역대 최고 수치로 치솟은 뒤에 spike to 치솟은 거죠. 수직으로 상승했는데 in late 2023년 말경에 이제 트럼프가 대통령이 되면 미국으로 못 들어간다라는 소문이 돌면서 역대 최고로 솟은 후에 지난 1년 동안에는 좀 하향 곡선을 그려왔습니다. 그 이유가 뭐냐 하면 they first dropped in early 2024. 맨 처음에 이 불법 이민 건수가 2024년 작년 초에 하락했습니다. 떨어졌어요. After Mexican officials expanded efforts, 멕시코 관리들이 확대했습니다. 노력을 확대했어요. To stop migrants from reaching the U.S. border. 이주자들이 미국 국경에 도달하는 것을 막으려는 그런 노력을 확대한 후에 멕시코 정부 관리들이 노력을 한 후에 and then 그 다음에는요 fell further 추가적으로 또 떨어졌습니다. 숫자가 추가적으로 더 떨어졌는데 in the summer 작년 여름에 왜 그랬냐면 following former President Biden's move 바이든 대통령의 조치가 있고 나서 그랬습니다. 조치 후에
어떤 조치냐면 to sharply restrict access to the asylum system. 이 망명 시스템에 대한 접근을요. 시스템을 아주 큰 폭으로 제한하려는 조치 때문에요. 망명 시스템. 누구나 그냥 넘어와서 그냥 전부 다 넘어오는 놈마다 남자든 여자든 넘어오는 인간들마다 전부 망명 신청이에요. 전부 다 무슨 정치적으로 아니면은 최소한 무슨 동네 조폭들에 의해서 내가 고통을 받고 있다. 그래서 망명을 신청한다 이렇게 했는데 바이든 대통령이 어떤 행정명령을 내렸냐 하면 예를 들면 일주일에 예를 들어보겠습니다. 일주일에 예를 들면 10,000명 들어오는 사람이 망명 신청자가 일주일에 10,000명이 넘었다. 그러면은 하여튼 대충 말하면요. 하여튼 통계 수치에 의해서 10,000명이 넘었다 하면 망명 신청을 당분간 안 받겠다는 겁니다. 이 숫자 밑으로 내려갈 때까지는 망명 신청을 아예 안 받을 거야. 이래버린 겁니다. 그래서 좀 주춤해지기 시작했어요. But the reduction in illegal immigration, 그러나 이 불법 이민의 감소가요. has been precipitous. precipitous 하면 가파르다는 겁니다. 가팔라요. Since Mr. Trump's inauguration, 트럼프 대통령의 취임 이래로 그러니까 이 불법 이민의 감소입니다. 감소가 아주 가파르게 큰 폭으로 감소가 이루어졌다는 겁니다. 트럼프 대통령 취임 이래로 In January 1월에 Border Patrol Agents at the Mexican border, 멕시코 국경에 있는 이거 미국의 국경 순찰대 요원들이 recorded 29,000 apprehensions. 지난 1월에는 29,000건이요. 한 달에 29,000건의 체포를 기록했습니다. 그것은요, down 38%, 38%만큼 감소한 건데 from 47,000 in December, 작년 12월 47,000건에 비하면 38%가 줄어든 겁니다. The drop from January to February. 그런데 1월부터 이제 2월 사이에 또 큰 폭으로 이렇게 떨어졌는데, 이렇게 감소가 됐는데, was even more profound. 1월에서 2월 사이의 감소는요, 심지어 더 pronounced 했습니다. pronounced, distinct, obvious, prominent, evident. 더 현저하고 분명했다는 겁니다. 더 현저하게 이루어졌어요. 감소가요. amounting to, 얼마에 도달했다는 겁니다. 결과적으로 칸마고 ing니까 결과를 나타내고요. 결과적으로 amount to는 결국 어디에 다다랐다는 겁니다. 다다르다, roughly 70% decrease. 이것은요, 약 70%의 감소. 약 70%의 월간요, 1월에서 2월 사이에 감소가 약 70%의 감소에 이르렀다는 겁니다. Trump administration officials have credited the sweeping government-wide immigration crackdown for 크레딧 A for B 하면요. B에 대해서, B라는 이 결과에 대해서 A라는 원인을 칭찬했다는 겁니다. 트럼프 행정부 관리들은요. 이런 their sweeping government-wide immigration, sweeping 하니까 comprehensive, extensive, 광범위한 정부 전 정부 차원의 immigration crackdown, 전 정부 차원의, 전체 정부 차원의 immigration, 불법 이민 탄압이죠. 탄압의 덕택이다 이겁니다. for 이하가 B라는 결과가요. A의 덕택이라는 겁니다. 크레딧 거기다 점수를 주니까 얘네들 덕택이다 이죠. 이런 crackdown 덕택입니다. The dramatic decrease in unlawful crossings. 불법으로 국경을 넘는 거예요. 불법 입국이요. 불법 입국에 있어서 극적인 이런 감소의 원인이 이거다 이겁니다. A가요. At the U.S.-Mexico border, 이 남쪽 국경에서 the Trump administration has empowered federal officials to do something. 트럼프 행정부는요, 이 연방 관리들한테 어떤 권한을 부여했느냐? empowered, 권한을 준 거죠. To swiftly deport migrants, 신속하게 불법 이주자들을 추방할 수 있는 권한을 줘버린 겁니다. Without hearing their asylum claims, 그들의 망명 신청을 심리할 필요도 없이 망명 그 신청을 심리한다 또는 그냥 듣는다 당치요. 청취할 필요도 없이 망명 주장을요. 들을 필요도 없이 그냥 즉시 추방할 수 있는 권리를 주어버린 겁니다. Under the premise that 다음 같은 전제하에 어떤 전제냐면 the country is facing an invasion. The country가 어디입니까? 미국이 지금 직면하고 있다는 건 an invasion, 침략에 지금 직면하고 있다라는 어디로부터의 침략? 전 세계로부터의 침략이요. 지금 중남미에서만 오는 게 아닙니다.
심지어 중국, 저 중동, 뭐 아프리카 전 세계에서 그냥 보따리 싸들고 다 들어오고 있죠. 보따리 없으면 그냥 보따리 팽개치고 그냥 맨몸으로 쳐들어오고 있는 거죠. 그래서 인베이전입니다. 트럼프 쪽에서 보자면 이거는 미국으로 쳐들어오고 있는 거예요. 침략당하고 있는 겁니다. 그래서 그런 침략당하고 있다라는 전제하에 바로 침략당하고 있는데 무슨 어사일럼 망명 신청 그 요구를 신청서 들어보고 말고 할 게 뭐 있어. 그냥 바로 추방이다 이거죠. US law says 미국 법은 말합니다. Migrants on American soil 미국 땅에 와 있는 이주자는요. generally 일반적으로 have the right 권리를 갖는다는 겁니다. 권리를 가져요. 일단 미국 땅으로 들어오면 권리를 갖는 겁니다. 이 불법 이주자들이 권리를 가져요. 무슨 권리? To claim asylum 망명을 신청할 수 있는 권리를 갖습니다. 왜 그러냐? To delay or halt their deportation 그들의 추방을 지연시키기 위해서 또는 중지시키기 위해서 그런 목적으로요. 망명을 신청할 수 있는 권리를 가지고 있어요. 미국 법에는 그렇게 되어 있습니다. Trump administration officials have argued 트럼프 행정부 관리들이 그동안에 계속해서 뭐라고 주장을 해왔느냐 하면 The system has been systematically abused. 이 제도가요. 이 망명 시스템이 그동안에 계속해서 제도적으로 abused. 악용되어 왔다는 겁니다. 악용됐어요. 아주 제도적으로 악용되어 왔습니다. By smugglers and economic migrants. 이거 밀수꾼들이요. 밀수꾼들 마약만 밀수하는 게 아니고 사람도 밀수하잖아요. 대당이 아니고 두당 예를 들면 500불 되겠습니다. 예를 들면요. 두당 어린이는 300불로 깎아드릴게. 우리가 그 국경을 넘게 하는데 이거 500불 뭐 300불 이런 식으로 이제 저 가격은 모르겠습니다만은 사람을 이렇게 멕시코에서 미국으로 넘겨주는데 이 조폭 애들이 두당 전부 다 받습니다. 얘네들한테 돈 안 바치면요 넘어오지 못해요. 맞아 죽으려고 안 돼요. 어떤 조폭이든 A라는 조폭이든 B라는 조폭 단체든 어떤 조폭 단체의 힘을 빌려야지 돈을 내야 됩니다. 그리고 economic migrant 경제적인 이유 때문에 이주 오는 사람들이요. 먹을 게 없어서 이주 오는 사람들 그 사람들에 의해서 악용되어 왔다는 겁니다. Who don't qualify for asylum. 그런데 특히 이제 economic migrant 이 경제적인 이유 때문에 이주 오는 사람들 참 딱하긴 한데 이 사람들은 don't qualify for asylum. 망명의 자격을 가지고 있지 못합니다. 자격이 있다 없다요? 망명 자격이 없는 겁니다. Mr. Trump has also directed the American military. 트럼프가 또한 지시했습니다. 오더예요. 명령을 했는데 미군이 to help with 무엇에 있어서 도움을 주라는 거죠. 미군들한테 당신들 무엇에 있어서 도움을 주라. Immigration enforcement 이민 법 집행에 있어서 도움을 주라라고 미군한테 명령을 했습니다. Deploying thousands of additional troops 수천 명의 추가 병력을 배치하면서 배치하는 거죠. To southern border 미국 남쪽 국경으로 배치하면서 and tasking military planes with 이게 task with라는 게 있잖아요. task with 이건 알아둬야 되는 표현이죠. task with 하면 어떤 업무를 띠다요. Somebody is tasked with B. 이거 누군가가 B라는 업무가 부여되다요. 그래서 tasking military planes with 하니까 군용기에게요. 어떤 업무를 부여한다는 겁니다. With deporting migrants 이주자들을 추방하도록 군용기에게 임무를 부여하면서 deploying 수천 명의 추가적인 군인들을 남쪽 국경에 배치하면서 그다음에 두 번째는 군용기를 이용해가지고 군용기를 이용해서 이주자들을 추방하도록 임무를 부여하면서 while Biden also moved to curtail asylum 바이든도 또한 조치를 취했습니다. curtail asylum 이 망명을 줄이기 위해서 조치를 취했지만 during his last year in office 그의 마지막 1년 동안에요. 대통령으로서의 마지막 그 직책에서 마지막 1년 동안에 했지만 Mr. Trump's unprecedented actions 트럼프 대통령의 이런 전례가 없는 조치들이 are far more restrictive 훨씬 더 제약적이다는 겁니다. 훨씬 더 제약적이에요. 이민 오고 불법으로 쳐들어오고자 하는 사람들한테는 훨씬 더 제약적입니다. Unlike the Biden administration, for example, 예를 들면요, 바이든 행정부와는 달리 the Trump administration is not processing. 트럼프 행정부는요, 처리하고 있지를 않아요. 처리하다죠. In any significant capacity, 어떠한 상당한 그런 능력에 있어서 이 말은요, 그 상당한 수준이란 말이에요. 상당한 수준. 그 조그만 거 그런 거 빼고, 한두 건 그런 거 빼고, significant capacity.
상당한 그런 캐파시티 측면에서 지금 사실상 처리하고 있질 않아요. 뭐를 어사일럼 시커스 망명 신청자들을요 처리를 안 한다는 겁니다. At official border entry points 공식적인 국경 입국 장소에서요. 공식적인 국경 입국 장소에서 국경 입국장 해도 됩니다. 입국장에는요 이 이민 법정이 있습니다. 이민 법정에 근무하는 판사들이 있어요. 판사들 집에 가서 이제 푹 쉬다가 9 to 5로 와서 출근을 합니다. 그래가지고 판사들이 이제 낮에 재판을 하는 겁니다. 이거 이민 건수 하나하나를 살펴보는 거예요. 서두를 거 없어요. 어차피 많이 밀려있기 때문에 천천히 이민 판사들이 이제 하시는데 이민 판사들 숫자가 워낙 부족해요. 그러니까 워낙 불법으로 들어온 사람이 많았기 때문에 그래서 이민 판사들 이 사람들이 이제 일을 빨리빨리 처리하지 못해가지고 이제 굉장히 일이 밀려 있다라고 악명 높았는데 그런데 지금 현재는요 이민 판사들이 거의 이거 일 처리를 안 하고 있다는 겁니다. 이거요. 망명 신청을 트럼프 행정부가 워낙 싫어하니까 망명을 추구하는 사람들 이 사람들 이 신청 건수를 처리하고 있지를 않다는 겁니다. 조금이야 하겠지만 in any significant capacity 그 어떤 의미 있는 그런 능력보다는 의미 있는 규모라는 뜻입니다. 여기서는요 의미 있는 규모로 하고 있지는 않다는 겁니다. In fact, Biden era system 사실은요 바이든 시대의 시스템이 that facilitated that processing, facilitate 이거 좋은 단어입니다. 촉진한 겁니다. 촉진한 거예요. 이 프로세싱을 이민 재판에 이민 법정에 이 망명 신청을 처리하는 이 프로세싱 이 처리 절차를 촉진했던 바이든 시대의 시스템이 through a government app 그 정부 앱이 있었습니다. 정부 앱을 했어요. 그 정부 앱을 통해서 이 프로세스를 좀 촉진시켰는데 정부 앱 다 깔라고 그래가지고 이렇게 통보도 하고 그렇게 했는데요. 그런데 was quickly terminated 빠르게 트럼프가 취임하자마자 그것이 종료되고 말았습니다. 그 시스템을 이 앱을 없애버린 겁니다. The Trump administration is also considering adding another layer to its restrictions. 트럼프 행정부가 또한 무엇을 고려 중이냐면요. 추가하는 것을 고려 중입니다. Another layer of to its restrictions. 또 한 층을 to its restrictions. 자신의 이런 여러 제한 조치들에 대해서 또 한 겹의 제한 조치들을 추가할 것을 지금 고려 중인데 at the border 국경에서요. Making plans to invoke a public health law. 지금 계획을 지금 만들고 있습니다. 트럼프 행정부에서 계획을 수립 중입니다. 무슨 계획이냐면 invoke a public health law. 이거 어려운 거 아니에요. invoke라는 게 있어요. invoke. 이건 자꾸 나오는 건데 invoke는 summon, cite, mention, 인용하는 겁니다. public health law, 공중보건법을 하려는 계획을 세우고 있어요. 공중보건법을 이용하려는 인용하려는 그런 계획인데요. 그 공중보건법이 이미 시행이 됐던 겁니다. 그게 known as Title 42예요. 저 42조라고 알려져 있는 건데 왜 그러냐면 왜 42조라는 이 코로나 팬데믹 때 적용되었던 이 공중보건법을 왜 적용시킬 계획을 하고 있냐면 to summarily expel migrants expel 추방하는 거죠. 이주자들을 쫓아내기 위해서 summarily 부사가 있어요. summarily 하는 것은 instantly, immediately, swiftly, 즉각적으로 이주자들을 쫓아내기 위해서 on the grounds that 다음 같은 이거 알고 있어야죠. on the grounds that은 다음 같은 근거에 입각해서 다음 같은 근거로 이주자들을 즉시 쫓아내기 위해서 지금 계획을 수리는데 무슨 근거냐면 they could spread diseases. 이 이주자들이 불법 입국한 사람들이요 질병을 확산시킬 수도 있다라는 그런 근거하여 like tuberculosis, TB죠. 결핵과 같은 질병을 확산시킬 수도 있다라는 그런 근거로 이주자들을 신속하게 summarily 신속하게 쫓아내기 위해서 타이틀 42를 그렇게 알려져 있는 이 공중보건법을 인용할 계획을 지금 잡고 있습니다.
whether migrant flows continue dropping, 그래서 이 migrant flows, 이주자들 흐름이, 이주자들 입국 행렬이 계속해서 떨어질 것인지 말 것인지, 떨어지는 거죠. continue dropping 하면 계속해서 떨어지는 겁니다. 그 다음에 plateau, 동사 플라토가 있는데요. 명사로는 고원입니다. 북한의 무슨 개마고원 같은 고원이요. 티벳 고원 같은 고원, 편편한 거죠. 그래서 동사로는 정세 상태를 유지하다. 그래서 계속해서 떨어질 거냐, 계속 떨어질 거냐, 아니면 이거 그냥 평형 상태를 유지할 거냐, 아니면 increase in the coming, 아니면 증가할 거냐, 감소냐, 아니면 그냥 똑같은 상태를 유지할 거냐, 아니면 증가할 거냐, in the coming weeks, 앞으로 몇 주 동안에, 그리고 몇 달 동안에. 그것은 그러니까 웨더가 이끄는 명사절이 주어네요. 뭐뭐인지 아닌지는 그것이 계속해서 떨어질 건지 올라갈 건지 뭐 기타 등등 remains unclear, 지금 불분명한 상태로 남아있다는 거예요. 아직은요. 지금 한 달밖에 안 됐기 때문에 불분명한 상태로 unclear한 상태로 남아있습니다. Historically, migrant arrivals at the southern border, 역사적으로요. 남쪽 국경에서의 이 이주자들의 도착, 불법 이주자들의 도착은 have increased in the springtime, 봄에 증가해 왔다는 겁니다. While its border strategy has yielded quick results, 이 트럼프 행정부겠죠. 트럼프 행정부의 국경 전략이 has yielded, 만들어낸 겁니다. produce예요. 만들어냈지만 quick result, 빠른 결과를 만들어냈지만 the Trump administration efforts, 트럼프 행정부의 노력이요. in the U.S. interior, 미국 국내부입니다. 미국 국내부에서의 노력은 미국 국내에서는 이제 추방해야 되잖아요. 트럼프가 약속했는데 where the president has promised, 미국 국내에서는 대통령이 뭐라고 약속했냐면 to conduct the largest deportation operation, 역대 최대의 추방 작전을 펼치겠다. 추방 작전을 시행하겠노라고 약속을 했잖아요. In American, 미국 역사상 최대의 추방 작전을 시행하겠다고 약속을 했는데 그런데 그런 이 미국 내부에서는 have encountered, 트럼프 행정부의 노력이 have encountered, 무엇과 마주하게 되느냐 하면 significant obstacles, 상당한 장애물과 부딪힌 겁니다. 장애물과 만났다니까 장애물에 부딪힌 겁니다. Top Immigration and Customs Enforcement Officials, ICE라고 그러죠. ICE요. 이민, 불법 이민과 그 다음에 이 세관, 이쪽에 직접 범인들을, 그 죄인들을, 범죄자들을 잡으러 다니는 기관입니다. 인포스니까 법을 집행하는 기관에 ICE가 이 세관 문제, 이민 문제 이거 집행하는 기관에 그 수사관들이 have been reassigned in recent weeks. 최근 몇 주 동안에요. 업무가 재배치된 겁니다. 업무가 재배치된 거예요. 왜 그런지 아시죠? 왜 근데 공무원들 사회가 연방 공무원 완전히 쑥대밭을 만들어 놨잖아요. 지금 막 공무원 줄이고 야단 났기 때문에 amid frustrations that, 다음과 같은 그런 좌절감 속에서, 좌절의 와중에서 어떤 좌절이냐면 the agency is not carrying out sufficient arrests and deportations. 이 ICE라는 이 기관이요 하고 있지 않다라는 그런 좌절입니다. 트럼프하고 일론 머스크 쪽에서는 이제 좌절감을 느끼겠죠. 이 ICE라는 기관이요 지금 시행하고 있지 않아요. 충분한 체포와 추방을 시행하고 있지 않다. 하루에 엄청나게 많이 추방을 해야 되는데, 근데 지금 성과를 못 내고 있습니다. 그런 좌절감 속에 이 관리들이, 말하자면 공무원들이 재배치되었다는 겁니다. 고위 관리들이요. ICE detention capacity has also been stretched thin. 더구나 이 ICE의 detention capacity요, 이 억류 그런 수용 능력, 그 수용 능력입니다. 뭐 억류 능력 해서 그죠? 억류 능력이 또한 stretched thin, 아주 이렇게 얇게 쭉 펼쳐졌다는 겁니다. 또한 이 ICE의 이 불법으로 체류하고 있는 사람들 잡아가지고 수용하는 시설 능력, 수용 능력이 또한 아주 얇게 스트레치 되었다. 스트레치 고무줄 같이 쭉 늘려졌다는 겁니다. 그래서 스트레치 되는 결국은 무리하다, 과도하게 시도하다, 지나치게 일벌이다. 그러니까 거의 그 한계에 도달했다는 거죠. 거의 한계에 도달한 겁니다. 지금 예를 들면 고무줄 같으면 잔뜩 늘려놓은 거예요. 고무줄을요. 늘릴 수 있을 만큼 잔뜩 늘렸습니다. 거기서 더 늘리면 어떻게 되죠? 고무줄이 끊어져 버리죠. 그런 정도다 이겁니다. 수용 능력이 거의 한계에 도달했다는 말이죠.
As of Friday, 금요일 현재로 ICE detention centers were, ICE의 이 억류 장소들이 were at 117% capacity. 수용 능력의 117%에 있었습니다. 수용 능력을 초과한 거죠. With the agency detaining, 여기서 끊고, 그 다음에 the agency detaining, 에이전시가 주어고, detaining 능동태 동사고, 이 ICE가 detaining 억류하고 있습니다. More than 45,000 migrants, 45,000명이 넘는 불법 이주자들을 지금 수용하고 있어요. 20,000 of whom were first apprehended. 그 중에 2만 명이 맨 처음으로 체포된 사람입니다. At the southern border, 남쪽 국경에서 맨 처음으로. According to internal government data, 내부 정부 데이터에 따르면 그렇다 이거죠. 예, 거기까지입니다.